ओम शांति। आजिर साकार मुरली 8/5/26 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे एबे तुम्हें माने शूद्र कूलरू बाहरी ब्राह्मण कूल को आसीच। बाबा ही ब्रह्मा मुख द्वारा तुम मानू पोष्य करिछंती, तेणु यही खुशी रे रुह। प्रश्न, केउं गहन रहस्य को ब्राह्मण कूलर पिला माने ही बुझी पारिबे? उत्तर, निराकार शिव बाबा आमर पिता एवं ब्रह्मा आमर माँ अटंती। निराकार भगवान किपरि माता पिता बंधु सखा हेउछंती, एई गुह्य एवं गुप्त रहस्य को केवल ब्राह्मण कूलर पिला माने ही बुझी पारिबे। सेमानक भितरे मध्य जेउ माने दैवी कूलर उच्च पद पाइबे, सेई माने ही एई रहस्य को यथार्थ भावरे बुझी पारिबे। ओम शांति। पिला माने बसिछंती एवं जानुछंती जे बाप दादा आसीछंती। बाबा तो दादा सह एकत्र हो जाउछंती, तेणु कुहा जाउची बाप दादा आसीछंती। सी शिक्षक मध्य अटंती। बाबा दादा बिना तो किछि शुणाई पारिबे नहीं, बुद्धि खेलाइबा को पड़िबो, काहेकि ना एहा नुआ कथा। अज्ञान काल रे जणकु ही मने पकाई थांती, कहिबे आपण गुरु अमुक जगार अछंती, तांकर शरीर नाम को जानी थांती, पुणी कहंती मोर पिता मोर माता अमुक जगार अछंती। सेमानंकर नाम रूप सबु किछि रहिछि। मनुष्य माने पुणी संक्षेप रे लिखि देइछंती। मनुष्य माने जहाँ किछि रचना करिछंती सेथिरे किछि ना किछि भूल रहि जाइछि। जदिओ गायन रहिछि तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तेबे एहा जनक पई ही गायन रहिछि हेउछि। ब्रह्मांग पई मध्य गायन हेउ नाही, तांकर नाम रूप बुद्धि रे ही आसु नाही। ना विष्णुंकर ना शंकरंकर गायन करुछंती तुमे माता पिता आमे तुमर संतान। ताहले बुद्धि मध्य ऊपर को जीव। श्रीकृष्ण को कहीं मने पकाइबे नाही, निराकार को ही मने पकाइबे, कारण सबु महिमा तांकर। तेणु बाबा बुझाउछंती एठारे जेतेबेले बसुछ तेबे लौकिक संबंध ठारू बुद्धिर संपर्क तुटाई पारलौकिक बाबा को स्मरण कर, कारण वर्तमान से सम्मुखें अछंती। भक्ति मार्ग रे गायन करिबा बेले आखि ऊपर को करी कहंती तुम माता पिता हे भगवान बोली कही स्मरण करंती। जेतेबेले भगवान बोली कहउछंती सेतेबेले शिवलिंग को मध्य मने पकाउ नांती। सुआ भली किछि भी डाकी चालीछंती। लक्ष्मी नारायण को पई मध्य सेतिके कहि परिबे नाही, कारण सी तो महाराजा महाराणी अटंती। तांकर संतान ही तांको माता पिता बोली कहिबे, बंधु बोली कहि परिबे नाही। भक्त माने गायन करुछंती हे पतित पावन, किंतु बुद्धि रे शिवलिंग आसु नाही। एभली खाली कहि दउछंती हे भगवान। हे भगवान किए कहिला, काहाकू कहिला किछि भी जणा नाही। जदि एई ज्ञान जणा थांता जे मु आत्मा ताकू डाकुछि, तेबे ए कथा मध्य जणा थांता से निराकार परमात्मा ही अटंती ओ तांकर रूप ज्योतिर्बिंदु अटे। यथार्थ भाव रे केही बाबा को मने पकाउ नाहांती। तांको ठारू कोण प्राप्ति हबो केबे हबो ए कथा किछि भी जानि नाहांती। तुमे भी जानि नथिलो, एबे बाबांगर होइछ। तुमे जानिछ आमको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा निजर संतान करिछंती। ब्रह्मा तो माँ अटंती, एई ब्रह्मा मातांग द्वारा शिव बाबा आमको पोष्य करिछंती। वर्तमान तुमे भल भाव रे जानिछ आमे शिव बाबांकर संतान अटू, साकार रे पुणी प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान अटू। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मांग द्वारा मनुष्य सृष्टि रचना करुछंती। एमिति नुहे कि कौनसी नूतन सृष्टि रचना करुछंती ना, वर्तमान आसी कोल को नैछंती, पोष्य करुछंती। एबे माता पिता कहूचु, तेणु शिव बाबा हेले पिता एवं ब्रह्मा हेले माता। तांकु कुहा जाउची मात पिता। पिता शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहउछंती, तेणु आत्मा माने मोर संतान अट। पुणी आत्मा मानू परामर्श देउछंती जे आत्मा कौन कहउछंती मध्य भ्रुकुटी मझिरे निवास करुछि, तारका सदृश अटे, आउ किछि जानि नाहांती। ए कथा कहि परिबे नाही जे आत्मा 84 जन्म भोग करुछि। आत्मा शरीर द्वारा अभिनय करुछि। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल रे आत्मा गोटिए शरीर छाड़िले ताहार सारा परिवार ही बदली जाउछि। जेमिति कि केही जदि केही पोष्य करिथांती तेबे तार परिवार ही बदली जाइथाय। तेणु माता पिता जन्म नैछंती ताकू जानी थाए एवं जी पोष्य करिथांती तांको घरर होई जाइथांती। एबे तुमे शूद्र कूलरू आसी ब्राह्मण कूलर होउछ। ब्रह्मांक शरीर द्वारा तुमको पोष्य करिछंती, तुमे तो ब्राह्मण कूल को आसीगल। एई सबु कथा शास्त्र रे लेखा जाउ नाही।
ଏହା ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଆମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛୁ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା। ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସିଲେ ଏ କଥା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ହୋଇଥିବେ ସିଏ ଦେବତା କୂଳର ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ନୂଆମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇ କଥା ଧାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ନା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହେବ ନା ସେମାନେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗାନ ହେଉଛି ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା। ଜଣେ ପିତା ପୁଣି ମାତା ପିତା ଉଭୟ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ତୁମକୁ କେହି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଏମିତି କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏବଂ ତୁମର ପିତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଅବିନାଶୀ ପିତା ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କାହାକୁ ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମେ ମାତା ପିତା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ବିଚାର କରିବାର କଥା ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ତେବେ ଯିଏ ଅନନ୍ୟ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଗତମ୍ବାର ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୁଷକୁ ଜଗତମ୍ବା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜଗତ ପିତା କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାପିତା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଜା ମାତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତେଣୁ ମାତାଙ୍କୁ ବା ମମାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଦିଦେବ ତ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଦିଦେବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଜଗଦମ୍ବା ତ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା କରାଯାଉଛି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଲିକତାରେ କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ବମ୍ବେରେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚେହେରା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଜଗଦମ୍ବା କିଏ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗଦମ୍ବାକୁ ଭଗବତୀ କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ତୁମେ ସବୁ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ନିଜେ ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏହା ତୁମର ଧନ୍ଦା। ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ବି ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପତିତ ଅଟେ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନର୍କବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ବିବେକ କହୁଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଥିବେ, ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅତୀତ ହୋଇଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ବୈଶାବଂଶୀ ଆସିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏ କଥା କେହି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ହିଁ ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ଉପରେ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ଥାନ୍ତି ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ। ତୁମକୁ ବାବା ଆସି ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମରୁ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତ ନାହାନ୍ତି। ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ନା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ହେଲା କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ। କଳିଯୁଗ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। କଳିଯୁଗରେ ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମହାନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ?
କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏକଥା କହିପାରିବ? କାହାରି ବିଚାରରେ ଏ କଥା ନଥିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି କଳିଯୁଗ ଏବେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏବେ ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଚାର ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ବିଚାର ଆସୁଛି। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ରହୁନାହିଁ। କାହିଁକି ମନେ ରହୁନାହିଁ? କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ଧାରଣା କରୁନାହିଁ। ନିଜେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ଯାଇ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଯିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଯେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲାଗୁଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଅମୁକକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ବୁଝାଇବାରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ। ବାବା ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କେଉଁଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳୁଛି ତେବେ ଲେଖି ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ କିଏ କିଏ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ। କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି କି? ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, କୁମାରକା ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦି ଅଛନ୍ତି, ମନୋହର ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଜଗଦୀଶକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରମେଶଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରିକି ଜଜ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ଏମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟରୁ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ତାଠାରୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ବି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ କରିପାରିଲେ ତେବେ ତ ଉପରକୁ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଗୁହାରି ଶୁଣାଇବେ ଯେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏପରି କଥା ସବୁ ଏଇଠାରେ ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହୋଇନଥାଏ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ। ସେଠାରେ ତ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହିଁ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଏବେ ତମପ୍ରଧାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଖକୁ ମକଦ୍ଦମା ଗଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ଜଜ୍ ଓକିଲ ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଏବଂ ଏଠାକାର କାରବାର ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ବି ପଚାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ଯେମିତି ବିରଳା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଜଧାନୀ କିପରି ମିଳିଲା? ଯେବେକି ସତ୍ୟଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ କଳିଯୁଗ ଥିଲା। କଳିଯୁଗରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ତ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ାଇ କରିନଥିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କେହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ଏଠାରେ ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିଶିଯିବେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ବିବେକ କହୁଛି ଏମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପର ମିଶିଯିବେ ତେବେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜାରାଣୀ ତ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏଇଭଳି ରଚନା ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ତୁମେ ଜଣାଇପାରିବ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପଦ ପାଇଥିଲୁ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ଶେଷ ହେଲା, ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ
नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर निज भितर धारणा करवा एवं अन्य मानकु कराइबा पाई सकाळु सकाळु उठी बाबांग स्मृति रे बसिबाकू हब। निजे जहा किछि बुझीच ताकू अन्य मानकु बुझाइबार अभ्यास करबाकू हब। 2 नंबर लौकिक संबंध ठारू बुद्धिजोग तुटाई एकमात्र पारलौकिक पितांकु माने पकाइबाकू हब। बाबांग ठारू जेउ ज्ञान मिलुछि ताहाकू सुनिबा सहित अन्य मानकु मध्य सुनाइबाकू हब। यह ही तुमर धंदा अटे। आजिर वरदान समाहित करिवार शक्ति द्वारा एकमतर वातावरण सृष्टि करुथिबा दृष्टांत रूप हुआ। जो माने एका भली दाना अटंती बा जनकर लगन मग्न एवं एकरस स्थिति रही थांती तथा जनकर मत अनुसार चालुछंती परस्पर भितर संकल्प रे मध्य एकमत अटंती सेई माने ही मालारे गुंथा होई थांती। किंतु एकमतर वातावरण सेतेबेले सृष्टि हब जेतेबेले तुम भितर समाहित करिवार शक्ति थिबो। जदि भी कौनसी कथारे द्वंद्वता भिन्नता होई जाउछि तेबे सेई भिन्नता को निज भितर समाहित करिनियो तेबे जाई परस्पर भितर एकतार सहित संबंध रे निकटता रहिबो एवं समस्तिंग आगरे दृष्टांत रूप होई जीवो। स्लोगान यदि प्रत्येक संकल्प रे वाणी रे एवं कर्म रे आत्म अभिमानी स्थिति को धारण करिवो तेबे सेवा क्षेत्र रे चमक आसीजिवो। अव्यक्त इशारा सर्वदा अचल अटल एवं एकर स्थितिर अनुभव कर। जे कोनोसी दुखदायी दृश्य देखुथिले मध्य नथिंग न्यू अर्थात किछि नुआ कथा नुहे। जो मानकर एई भली नथिंग न्यू रो ज्ञान पक्का मने रहिथिबो से माने केबे भी कोनोसी परिस्थिति रे विचलित हेबे नाही। कौन हैला किपरि हैला एपरि हैला सेपरि हैला एई भली समाचार शुणुथिले बा देखुथिले मध्य ड्रामार पूर्व निर्धारित निर्धार्य को शक्तिशाली स्थिति रे रही देखिबा सहित अन्य मानकु मध्य शक्ति देई चाल। दुनियार लोक माने विचलित हेउथिबे किंतु तुमे माने एकरस स्थिति रे स्थित रही सेमानंक भितरे शक्ति भरुथिबो। तेणु जो माने भी तुम संपर्क रे आसुछंती सेमानंकु शक्तिर एवं शांतिर दान देई चाल। ओम शांति।